ماشي تخلع لا لا أزول تفاوي صباح الخير بويناس دياس. قبل ما نبداو اولا شكرا على الحضور الكريم، شكرا انكم لبيتوا الدعوه، ولكن قبل ما نستنفوا الاشغال ديالنا ضروري اننا نديروا دقيقه صمت او قراءه الفاتحه كلنا حسب معتقداتي ترحما على شهيد القضيه الامازيغيه يونس مكتوب، ابراهيم مخياط مؤسس الحركه الثقافيه الامازيغيه في المغرب، الاستاذ منيب كذلك مؤسس الحركه الثقافيه الامازيغيه في المغرب، والشاب شهيد قضيه الوطن والقضيه الامازيغيه الطالب خالد عمر خالق إيزن، ثم كذلك ترحما على مناضل التجمع العالمي الامازيغي محمد الحطاب. اذا دقيقه شكرا. إذا الحضور الكريم شكرا على تلبية الدعوة. شكرا جزيلا ضيفة الشرف الأستاذة نادية مكتوب على تلبية الدعوة، وشرف كبير لنا أننا تحضر معنا في هذا اللقاء التاسع للتجمع العالمي الامازيغي، وهذا في الحقيقه شرف وفخر، خصوصا وان الدوره الحاليه هي دوره حول المراه، والسيده ناديه مكتوب معروف عليها النضال ديالها الى جانب الشهيد مكتوب بن الناس، وكذلك ما زالت مستمره في النضال في الدفاع عن الحريه والعداله والتسامح والمساواه. إذا شكرا جزيلا على تلبية الدعوة أستاذة نادية. صفقات الأستاذة نادية. إذا شكرا للجميع، شكرا للأصدقاء والإخوة الأشقاء الأكراد اللي هما بيناتنا الآن، وحنا كما هو يعني باين في يعني في النضالات ديالنا وفي التصريحات ديالنا وفي البيانات ديالنا، الشعب الكردي هو شعب صديق، وحنا في يعني في النضال ديالنا نتلاقاو معاهم في مجموعه ديال يعني القضايا اللي هي قضيه يعني الاعتراف بالحقوق اللغويه والثقافيه والهويتيه. اذا الاخوه الاكراد كذلك مرحبا بجميع الاخوه اللي عانوا مشقه السفر، منهم الاخوه اللي جاوا من ممثل الحزب بوديموس اللي تحمل عناء السفر وجاء البرتو، مرحبا. كذلك الاخوه الممثلين ديال يونسكو بنيويا، مرحبا. كذلك المناضلين الامازيغ كل واحد من يعني من موقفه، لا من جمعيته، لا من جهته. كلكم تنرحب بكم عندنا في التجمع العالمي الامازيغي، وكذلك في العالم الامازيغي وجمعيه طبقان. اذا هاد وكذلك الاخوان التوارق اللي هما ما بقاوش اجانب علينا، فقضيه واحده وهم واحد ومصير واحد. اذا شكرا للجميع. وهاد الدوره هذه ديال التجمع العالمي الامازيغي كيف ما كلكم تعرفوا جا واحد الصيروره ديال
الاعتراف ديال اللغه الامازيغيه كلغه رسميه ماشي كلغه انا ما تنبغيش ديك، ولكن لغه رسميه في الدساتير سواء الدستور المغربي والدستور الجزائري، وكذلك الاعتراف بها رسميا في ليبيا رغم المشاكل اللي تعاني منها الامازيغ في ليبيا. اذا رغم هذا التسر وهذا الاعتراف الرسمي هناك ما زال يعني الكثير من المشاكل، كثير من التراجعات تتعرفها القضيه الامازيغيه وتعرفوها الامازيغ، ماشي غير كحقوق لغويه وثقافيه ولكن كذلك كحقوق الانسان. هذا اللقاء غيكون اذا تشريفا وتكريما للمراه، المراه حامله القيم، المراه حامله يعني الهم يعني انها تلقن الابناء ديالها اللغه الامازيغيه وهذه الهويه الامازيغيه والثقافه الامازيغيه، ثقافه التسامح، ثقافه العداله الاجتماعيه، ثقافه الديمقراطيه. فهنيئا لنا بالمراه الامازيغيه، هنيئا لنا بابنائها الامازيغ اللي هما يعني حاملين هذا المشعل وحاملين هذا الهم هذا. ما غنطولش، غندوز الكلمه لرئيس تجمع العالم الامازيغي باش يرحب بكم، ولو انه ما عرفتش شنو غيقول حيت هو تيطول بزاف، ولكن نتمنى انه ما يطولش لان عندنا فقرات كثيره بزاف. شكرا. تمزوارو أزور في اللون في تنمية بهرة في الحضور من بنيتين أكينا في أجراو أنظلان أمازيغ وس تسعة باش أتسمم يجنهم إيران ضوء قران بأن le fait qu'on fasse à chaque fois cette messe, on va dire, internationale du Amazigh, c'est pas le plus important, c'est le fait, on va dire, de parler politique, ou de parler de nos souffrances, de nos marginalisations dans chaque coin du Tamazgha et au sein de la diaspora euro-américaine. Mais le plus important et le plus fondamental, c'est la rencontre entre des amis, entre des frères, des sœurs, que la géographie et la colonisation a séparés. Et c'est le plus important du tout. Et cette régularité dans le temps de se retrouver à chaque fois, c'est vraiment important. Ça nous coûte beaucoup d'efforts, mais on essaye de persévérer pour que ça continue, pour qu'il y aura une nouvelle génération où il sera une chose automatique. Et c'est très important que les Amazirs du monde se rencontrent à chaque fois pour voir d'où ils viennent, où ils sont-ils et comment s'organiser mieux pour arracher leurs droits et aller vers de l'avant et avoir leurs droits sur leur propre territoire. C'est un peu, je voudrais que vous sachiez l'importance, le fait de faire des assemblées générales mondiales des Amazirs à chaque fois. À chaque fois. Et heureusement, on est arrivé à la 9e, mais il ne faut jamais que ça s'arrête. Malgré le fait, vous êtes tous conscients de nos États qui sont jacobins, qui ont hérité de dictatures, si j'ose dire. Le jacobinisme français qui veut mettre la loi de l'État central au-dessus de tous les droits, même individuels, même s'ils sont sacrés chez eux, ou que ce soit les idéologies ba'athistes arabo-islamiques importées du Proche-Orient qui ne croient pas ni à la démocratie, ni aux droits de la femme, ni aux droits des minorités, et même des minorités, si j'ose dire, des minorités religieuses. Cette fois-ci, on a eu l'idée à chaque fois de faire un thème un peu monographique et on a pensé qu'on rend hommage à la femme amazienne. Si on est là, on train encore de parler d'Amazigh, c'est grâce à cette femme amazienne.
Il faut savoir qu'il y a eu de grands empires de porteurs même méditerranéens, la civilisation pharaonique, la civilisation romaine, plein de civilisations, celles perses, ils sont tous disparus. Ils ont même disparu leur langue, comme le latin de l'Empire romain ou l'égyptien ancien de l'Empire pharaonique. Mais l'amazigh, il reste encore, il survit. La langue amazigh, il continue de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et ce rôle, c'est grâce à la femme amazigh. Le fait qu'il l'a gardé chez elle, et le fait, à son origine, on était une société matriarcale, comme il y a encore maintenant chez nos Touaregs, la femme, il a un rôle primordial, comme à part de transmettre la culture et la civilisation, il fait le rôle de l'institutrice. Il enseigne aux enfants la langue amazigh et son caractère tifina, qui nous a été ligué depuis 5000 ans jusqu'à maintenant. Le rôle de la femme, il est essentiel. Ici, on a insisté sur la femme, c'est qu'il est aussi essentiel pour la persévérance et pour la réamazighisation de notre territoire d'Afrique du Nord. Les islamistes jouent beaucoup sur le rôle de la femme. Ils essayent de lui mettre des robes sombres, de la cantonner à un rôle subalterne à un homme. Par contre, il ne faut pas qu'on tombe surtout la femme amazigh dans l'Afrique du Nord, sinon que la femme revient, prenne le tissu, prenne des initiatives, soit combattante, comme a été la reine Tehia, Tinhinan, Farman, Semel. Il y a un tas de femmes amazigh qui se sont distinguées. Ils ont mobilisé des tribus amazigh un peu partout. Il y a une chose vraiment importante, il fallait que vous soyez conscient de ça. À chaque fois, lorsqu'on parle, ils nous disent pourquoi qui vous donne le droit de représenter les Amazighs. Nous, les Amazighs, comme notre frère peuple, les Kurdes, on est un peuple sans État. Et les peuples sans État, on a le droit d'être auto-représentés. Ce que veut dire, le fait que vous êtes ici dans cette assemblée mondiale, vous êtes actuellement, en ce moment, les représentants de tout le peuple amazigh d'Afrique du Nord tout entière. Parce qu'aucun État n'assure l'amazigh comme il devrait le faire, même si d'autres langues elle est officielle, tant au Maroc ou en Algérie, sur le terrain il n'y a rien. Parce que ceux qui nous gouvernent sont des partis politiques qui s'inspirent des idéologies du Proche-Orient arabiste qui veulent le génocide culturel et linguistique des Amazighs. C'est ça notre droit d'auto-représenter et d'être nous-mêmes les porte-parole de nos communautés, de nos citoyens, que ce soit dans l'Afrique du Nord, que ce soit dans la diaspora. Et là, je vais insister sur un point, l'importance de cette assemblée et les assemblées qui devraient venir après, ou d'autres rencontres que devraient faire les Amazighs. On est devant un danger énorme. Nous, on avait fait un dossier à un moment, on n'a pas donné assez d'importance. On a interpellé l'Union européenne à chaque fois avec des rapports. Ils n'ont pas donné d'importance. Mais le danger est là. Nos amis, frères et sœurs kurdes, ou la femme kurde, ils prennent une Kalachnikov, ils luttent contre ce fléau qui est le Daesh, c'est une continuité de Al-Qaïda. Ils ont réussi à les expulser de deux pays, de l'Irak et de la Syrie. Eh bien, ces éléments de Daesh sont en train maintenant de se concentrer en Libye pour ouvrir un nouveau front au sud de la Méditerranée pour déstabiliser toute l'Afrique du Nord. En commençant par la Tunisie, ils ont déjà commencé par les attentats que vous avez vus. Il y a l'Algérie en deuxième plan, ça va venir le tour du Maroc et de tous les pays du Sahel, bien sûr. Ce que veut dire, on a un devoir sacré de défendre notre territoire. Ceux qui se croient arabes, qui sont venus de l'étranger, vous ne leur jamais le faire. S'ils voient un danger, ils prennent sa mallette, ils prennent l'avion, le premier avion qui sort dehors. Par contre, les Amazighs
ceux des montagnes, ceux du Sahara, c'est les seuls qui vont combattre comme ils l'ont fait pour la résistance contre la colonisation et pour créer les armées de libération qui ont arraché leur indépendance comme tous les pays d'Afrique du Nord. Le danger il est là. Il faut qu'on prenne conscience et qu'on soit plus organisé. Qu'on soit organisé comme les Kurdes. Et que les jeunes et les femmes, même si la nécessité nous oblige à arriver à prendre les armes pour défendre nos droits contre des gens décérébrés, des gens inhumains, des gens qui coupent des têtes dans cette terre, on ne peut jamais l'admettre. Jamais l'admettre. Alors la solidarité entre nous, elle est exigée chaque fois de plus en plus. Et on va faire, Inch'Allah, face, tant qu'il y a l'union, la solidarité entre nous, et qu'on ait un projet clair et net, qu'on essaye de discuter demain, afin de s'armer idéologiquement nos combats, bien sûr, et on participe pour le combat, mais il faut qu'on soit pour l'inauguration et pour l'introduction un peu de l'importance de notre Assemblée Générale des Amazirs du monde. Je passe la parole à Montassir Ahmed. أزول في اللون أزول لما ناسي مرة نتوكل الحضور الكريم صوص مزن أنا صوص تعرف المهم أزول في اللون صباحكم سعيد صباح الخير شكرا لكل من لبى النداء واستجاب لدعوتنا للأسف إذا كان شي نقص أو شي حاجة في التنظيم يرضى الجميع غاية لا تدرك دائما يعني نحاول قدر المستطاع نوفر ما نستطيع توفيره لكم. مرحبا بكم جميعا. قبل أن ندير واحد المداخلة كلاسيكية كما هي متعارف عليها، أود أن أرحب أولا بكل الحضور الكريم، أن أرحب بالأصدقاء بالشعب الكردي الشقيق. دائما أقول الشعب الكردي الشقيق لأننا نشارك في كثير من الأشياء، نشارك في القيم، في الحضارة، في التاريخ. قسمونا على دول، أكبر شعبين في منطقتين مختلفتين لا يملكون دولة. عندما نضلوا وضحوا وقدموا مئات الآلاف من الشهداء والمعتقلين، قاموا باستفتاء بسيط في إقليم كردستان لكي يقرروا مصيرهم ويقرروا دولتهم، فتكالب عليهم العالم، كل الدول التي تدعي أنها تناضل من أجل تحرر الشعوب. ما حدث في كردستان أو في إقليم كردستان حدث أيضا في إقليم أزواد. يعني لا فرق بين الشعب الأمازيغي والشعب الكردي في كل شيء، نتفق ربما هناك اختلافات بسيطة لكننا نتفق في كثير من الأشياء. مرحبا بالأصدقاء في الشعب الكردي، مرحبا بكم جميعا. مرحبا بباقي الأصدقاء والحضور الكريم. صراحة المداخلة ستكون مداخلة كلاسيكية بسيطة جدا، أنا حاولت أن أبسط فيها بعض الأشياء حيث كنت فيها مشغول وأرامي هجرة بالتالي كانت بسيطة جدا وصغيرة. اسماء أزول في اللون، صباحكم سعيد. باسمي وباسم أعضاء منتدى طبقا للثقافة الأمازيغية وحقوق الإنسان، يسعدنا أن نرحب بكم وبكن جميعا في هذا المؤتمر التاسع لأمازيغ العالم، والذي اختار له المنظمون شعار المرأة الأمازيغية حاملة للقيم ومحافظة على الحضارة الأمازيغية. أيها الحضور الكريم، استماء سعداء أن يكون تنظيمنا الشبابي منتدى طبقا للثقافة الأمازيغية وحقوق الإنسان إلى جانب جريدة العالم الأمازيغي والتجمع العالمي الأمازيغي في تنظيم المؤتمر التاسع لأمازيغ العالم في هذه المدينة التاريخية الشاهدة على حضارتنا الأمازيغية. هذه المدينة التي قامت الملكة الأمازيغية زين بن نفزاوية التي هاجرت من ليبيا واستقرت هنا بالضبط في أغمات على دخول توقات، وما زال ضريحها هناك شاهد على ما قامت به هذه السيدة الأمازيغية الحاملة للقيم والحضارة الأمازيغية على كتفيها من ليبيا، وجلت بها في ربوع الأزهار إلى أن حطت الرحال هنا بين هذه الجبال، ومن ثم ساهمت بل كانت صاحبة مبادرة إنشاء هذه المدينة، أي مدينة مراكش التي تستضيف أمازيغ العالم اليوم. اسماء فكما تعلمون في مجتمعاتنا الأمازيغية على مر التاريخ والعصور والأزمنة، اللهم إذا استثنينا طبعا ما بعد الغزو العربي لشمال أفريقيا، كانت المرأة الأمازيغية الملكة
الأميرة القائدة المقاومة كان لها دور وهام جدا في حمل مشعل القيم والحضارة الأمازيغية المبنية على مبدأ المساواة الفعلية وعن الاحترام والأخلاق بين أبناء المجتمع الواحد. فالأمازيغ الذين كانوا يعبدون المرأة الإله ثنيت وتيفنوت الموجودة فوق جبل طوبقال القريب من هذا المكان أيضا الذي ينعقد فيه المؤتمر وغيرهما كان هم أنفسهم من بايعت شجاعة الملكة الأمازيغية هي التي كانت في مقدمة جيش من الرجال وهي تتصدى للغزاة المحتلين ولقنتهم دروسا في الشجاعة والبسالة وحب الأرض. دون أن ننسى طبعا الملكة هنان التي هاجرت من أفناد تفيلاق لتستقر في إقليم أزواد الأمازيغي وغيرهما من الشجاعات والمقاومات اللائحة من القيم والحضارة الأمازيغية. واختيار هذا الشعار للمؤتمر التاسع للتجمع العالمي الأمازيغي لم يأتي اعتباطيا بل هو نتاج لتراكم نضالي في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وصون كرامتها والقطع مع الثقافة البشعة الاستغلالية المستوردة من الشرق الأوسط. أيتما نرجو ونتمنى أن يكون هذا المؤتمر التاسع انطلاقة جديدة لفعل النضال الأمازيغي الدولي لاستمرار الترفع عن القضية الأمازيغية محليا وطنيا قاريا ودوليا بأكثر عزيمة وإصرار لحقوقنا العادلة والمشروعة والمكفولة بموجب كل القوانين والمواثيق والعهود الدولية وحتى بشرائع السماوية، وأن يستمر التجمع العالمي الأمازيغي في توهجه وتضحيات أعضائه وعضواته في سبيل إعلاء قيمات المزغة والمبادئ التي أرضعناها جميعا من أمهاتنا في أرض التمزغة. أيتما ديسما مرحبا بكم مرة ثانية وأزل في اللون بركات. إذا الشاعرة ديالنا يمكن باردون Azul, Sabah al-Khair, bonjour, good morning. Donc moi je suis ici, je suis le directeur de la Fondation Naumann pour la liberté. Nous sommes une fondation politique allemande. Et qu'est-ce que me mène d'être ici à Marrakech avec le peuple amazigh ou qu'est-ce qui nous amène d'être installé à Rabat depuis presque 50 ans? Nous sommes une organisation, une fondation politique qui se base sur la philosophie de la lumière. Et ça veut dire qu'on croit vraiment que le potentiel d'un individu va mener à un progrès pour chacun, individuellement, mais à la conséquence aussi pour toute une nation. C'est-à-dire une limitation de droits, il faut l'éliminer le plus possible. C'est pour ça que vous trouvez le nom de la liberté, ou en allemand Freiheit dans notre nom, la liberté de chaque individu le maximum possible, sans la discrimination soit ethnique, soit sur la base de genre, de sexe ou religieux, parce qu'avec ça on aura le potentiel maximal. C'est pour ça que je suis très heureux aussi que vous avez choisi le facteur de la femme amazigh comme sujet, parce que dans pas mal de pays, un facteur de sous-développement est que le potentiel de 50% de la population, la moitié de la population, n'est pas vraiment utilisé. Et si on nie les droits d'un peuple et pour son développement et sa contribution à l'État, à une société, bien sûr, les résultats ne vont pas y être. C'est pour ça que nous sommes des partenaires depuis des années pour renforcer les droits. Heureusement, on les a maintenant avec la Constitution de 2011, mais il manque encore sur beaucoup de plans la réalisation des droits. Pour ça, il faut, oui, les droits, la liberté, mais à la conséquence, qui vient toujours avec la responsabilité, la liberté, c'est la responsabilité. Et c'est là où il faut en discuter. C'est pour ça que je peux jeter un peu déjà un pierre de discussion pour plus tard. Malheureusement, je dois m'excuser, je ne peux pas rester parce que nous avons en même temps une formation d'équipe, de notre équipe à Rabat. Donc, je juste lance peut-être, mais je ne peux pas rester. Comme j'ai vu votre demande, par exemple, pour les États européens,
comme je suis allemand, je sais que cette demande n'aura pas lieu. Pourquoi? C'est une question de principe. D'abord, bien sûr, chacun est bienvenu, mais aussi demander à s'intégrer. Donc, il vaut mieux apprendre la langue allemande au lieu de renforcer l'éducation sur une langue. Mais il y a tout simplement aussi, il faut se rendre compte, des questions de principe, de réalisation. Il faut s'imaginer en Allemagne, il y a peut-être, je ne sais pas exactement, 30 000 berbères, mais ils ne sont pas, bien sûr, 300 000 en Allemagne. Oui, en Allemagne. Oui, mais dans l'âge scolaire. Dans l'âge scolaire, oui. Peut-être vous avez 30 000 en toute l'Allemagne, mais ils ne seront pas dans un seul droit. Donc vous avez, dans une école, vous avez 1-2. Comment organiser ça? Et là, il faut aussi se rendre compte, oui, il y a la Mazir, mais nous avons des peuples de partout du monde. Il y a aussi les Kurdes, il y a les Turcs, il y a les Somaliens, il y a de partout. Et aussi des peuples qui ne viennent pas des nations. Donc on a en fait, en réalité, plus que 250, probablement plus, des peuples représentés. Comment peut-on organiser une éducation? Donc, et ce n'est pas, à cause du principe, ce n'est pas la responsabilité de l'État de le faire. Pour lui, c'est la responsabilité de vous donner une éducation qui vous aide en Allemagne. Mais pour garder votre identité, là, il y a la liberté. Et c'est ça, en pratique, la liberté avec responsabilité. Donc c'est au peuple amazigh de garder leur identité. Oui, vous avez tous les droits. Vous pouvez apprendre la langue, vous pouvez publier en amazigh, vous pouvez créer des crèches, des écoles, tout. Oui, toute la liberté est là, mais c'est votre responsabilité de le renforcer. Et heureusement, à nos jours, c'est plus facile que jamais. Avec l'Internet, un espace libéral, où il y a la liberté avec responsabilité, vous avez l'opportunité de créer des applications pour apprendre des langues, l'histoire sur le portable. Oui. Vous pouvez créer des applications pour apprendre la langue, de faire des webinars, organiser des conférences. On est live sur Facebook, c'est déjà très bien. Donc, on dépasse les limitations des nations et des frontières. Oui. Dieu n'a pas inventé le passeport, nous sommes tous des êtres humains, et maintenant, plus que jamais, il y a cette liberté et cette opportunité de prendre la responsabilité de s'organiser et s'éduquer. Soit pour la femme, même s'il a tous les droits, il faut quand même continuer à renforcer ses capacités, soit pour un peuple autochtone. Donc là, il y aura cette demande. Je ne crois pas que ça va être réalisé, ni que c'est réaliste, parce qu'il y a cette liberté, heureusement. Donc, mais on peut le renforcer et nous sommes avec plaisir partenaires, je l'ai dit à Rachid, de travailler ensemble, par exemple, pour développer une application qui peut enseigner la langue amazigh, soit une application, soit un autre temps de se discuter, comment on peut le renforcer et prendre cette occasion qui donne les moyens techniques aujourd'hui et qui dépasse toutes les nations et qui dépasse toutes les frontières. Donc on peut être heureux, mais on doit le travailler, on doit prendre la responsabilité et on peut marcher ensemble pour progresser finalement. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci beaucoup, M. Olaf, pour votre proposition qu'on a bien notée. Inch'Allah, durant le prochain mandat de la nouvelle équipe qui va sortir d'ici, ils vont essayer de la renforcer, de la mettre sur le terrain. Avant de passer, bon, maintenant on va passer à nos invités.
Je tiens à vous dire que 4 ambassadeurs se sont excusés par écrit. On a envoyé des invitations à plusieurs. C'est l'ambassadrice de l'Union européenne, c'est la Belgique, des Pays-Bas et d'Espagne qu'ils ont appelé par téléphone. Il y a aussi la ministre belge Fatiha La'nan qui nous a beaucoup... Fadela La'nan, qui nous a financé une grande partie et appuyé notre Assemblée mondiale Amazigh lorsqu'il a eu lieu à Bruxelles en 2011 à cause de leurs agendas. Certains ne sont pas ici, mais ils ont déjà d'autres compromis. Ils n'ont pas pu venir, mais tous dans leur courrier. Ils nous souhaitent une bonne réussite à notre Assemblée. Il y a de même quelques eurodéputés, on nous a invités qui se sont excusés de faire aussi de leurs agendas, ils étaient trop chargés. Là, sont présents avec nous des représentants de 2 peuples frères et qui sont très solidaires avec le peuple amazigh, une solidarité inconditionnelle. Je dirais presque naturel. Vous avez le peuple kurde avec leurs représentants. On va donner la parole à Ahmad. Si vous pouvez venir. باش بري هرتشتي بيروزيا به كوندراها ناتكم امشي كلي حاسب الاخوه في الاداره للمؤتمر العالمي التاسع للشعب الامازيغي الشقيق اعضاء المؤتمر المحترمين تحياتنا الخالصه يسرنا ان نبارك انعقاد مؤتمركم التاسع في هذا الوقت الثمين ونشد على اياديكم مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. الأخوة الكرام، لا شك أن المرحلة السياسية دقيقة وحساسة وتتطلب المزيد من الوحدة والتفاهم والانسجام الداخلي، ونخالكم على مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقكم في هذا الظرف المهم كقومية كبيرة على مستوى معظم شمال أفريقي، وقد طالها الكثير من الظلم والغبن على أيدي الأنظمة الحاكمة في تلك المساحة التي كنا نعرفها على أنها الأرض التاريخية لشعبكم العظيم. إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى الأشقاء الأمازيغ وقد انتظمت أمورهم في إطر تنظيمية وسياسية تجمعهم وتدفعهم باتجاه تأسيس أرضية وقاعدة العمل الهادفة إلى إثبات الوجود القومي والوطني والخروج من التشرذم والتسيب اللذين تسببا في تشتيت البنية التأسيسية للعمل الجماعي المشترك وخلق الترابط الوجداني للشعور القومي بين أبناء الأمازيغ، وصولا إلى المفاهيم والمدارك التي تشن لحالة الفعل الجمعي لمجتمعكم الواعي لظروف المرحلة الراهنة والقادمة على سواء. يهمنا أن نشير إلى أن الشعبان الكردي والأمازيغي لهما نفس التطلعات المستقبلية نحو النضال الحقيقي من أجل الحقوق المشروعة للشعبين الشقيقين مثل باقي شعوب العالم وامتلاك القوة الذاتية رغم بعض الاختلاف في الموقع الاستراتيجي وفي مستوى الكفاح والتأييد الدولي وامتلاك القوة الذاتية، ولكننا كشعبين كبيرين على البحر المتوسط يمتلكان نفس التوجه حول أحقيتهما في الاستقلال السياسي وحق التقرير المصيري. عليهما واجبات لا يمكن تجاوزها بحجج غير واقعية كالظرف الغير مناسب وعدم وجود موقف دولي غير مؤيد، وهذان الأمران يفرضان في الوقت عينه مزيدا من الوضوح في الرؤية السياسية وفي مدى الجدية ليكون مؤتمركم هذا مؤتمر النهضة وتقديم
القضية الأمازيغية وكسب عوامل القوة عبر الخطط المرحلية والبرامج المستقبلية. لا شك أنكم على دراية تامة بأن منطقة الشرق الأوسط عموما وشمال أفريقيا جزئيا تعيشان مرحلة رخاص داخلي في ظل أنظمة ديكتاتورية كانت همها الأساس البقاء ولو على حساب مصالح شعوبها وقضاياها الداخلية، وألحقت هذه الأنظمة أضرارا جسيمة بمستقبل بلدانها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والقومية وحتى الإنسانية، وترون جميع النتائج التسلط والقمع والحروب الداخلية والمآسي التي نتعرض لها جميعا. كما ترون أن المواقف الدولية لم تكن حاسمة في أي قضية على مستوى ساحات المنطقة إلا في جانب مناهضة الإرهاب فقط. وهنا يمكننا الإشارة إلى أن العامل الذاتي في الحالة القومية وترتيب الأمور الداخلية ووحدة الموقف السياسي مطلوب بإلحاح، ولكن العامل الموضوعي المتعلق بالتوجهات الدولية ومصالحها الاستراتيجية في مناطقنا له دور فعال، فيما إذا استطعنا إيجاد تقاطع مصالح مع تلك الاستراتيجيات لأهمية إمكانية التغيير في السيرورة الراهنة وجعلها مؤاتية لتوجهاتنا حتى لا تضطر مرة أخرى إلى دفع ضريبة المورث التاريخي الحضاري لشعبنا كما تعملون. نعتقد أن مؤتمركم التاسع ينعقد في مرحلة يمكن وصفها بالمتداخلة سياسيا أو كأجندات خارجية تفرض رويدا على المنطقة، ولهذا لا يمكن اعتبار مؤتمركم عملا روتينيا بحتا بل تحضيرا لأسس وقواعد العمل الجماعي المستقبلي مع التوجه إلى بناء حالة تنظيمية مترابطة ومتفاعلة مع الأحداث الجارية والتي ستقع لا محالة في المستقبل. اعتبرونا عونا وسندا لكم على الدوام ونصر لقضيتكم. مجموعة من السياسيين والمثقفين الكرد في النرويج. بعثوا لنا رسالة من الكرد سوريا. والفلامير منتصر. أزول تقدرني. رسالة قصيرة من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا إلى المؤتمر التاسع للتجمع العالمي الأمازيغي. الأخوات والإخوة الأعزاء، رئاسة أعضاء وأعضاء المؤتمر التاسع للتجمع العالمي الأمازيغي، أيها المناضلون، إن انعقاد مؤتمركم يوم الجمعة الموافق ل 16 شباط 2018 والمتزامن مع التطورات السياسية في العديد من مناطق التوتر في العالم ما هو إلا دليل تفاعلكم مع المستجدات واستعدادكم الدائم لمواكبة المراحل المتعاقبة بكل ما تحمل من تشابكات وتدخلات تزيد المشهد السياسي تعقيدا. وسط هذه القضايا الهامة ينعقد مؤتمركم الموقر ليمد مناضلي شعبكم المزيد من الهمة والاقتدار على العمل والنضال من أجل القضية العادلة لشعبكم الأمازيغي الصديق. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، نعلم جيدا ما عناه شعبكم الأمازيغي العظيم وما زال من صنوف التمييز والتفريق على يد الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية المتعاقبة مثل شعبنا الكردي على مر التاريخ، ما أشبه شعبينا تاريخا ومعاناة وأصالة في الارتباط بالأرض وعدد النفوس، إذ ليس في العالم شعب مثل شعبينا بهذا الكم من الملايين ويعيش على أرضه التاريخية عبر القرون وبدون دولة له رغم النضال والكفاح المتواصل لهما. إننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا نؤكد لكم تطلعاتنا للارتقاء بالعلاقات النضالية لشعبينا الصديقين الأمازيغي والكردي عبر تطوير العلاقات بين حزبين وبين التجمع العالمي الأمازيغي، بل المرحلة تقتضي تطوير تلك العلاقات بما يخدم قضايا شعبينا القومية والوطنية. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى موقفكم التضامني النبيل مع شعبنا الكردي في العديد من القضايا والمناسبات، وخاصة استفتاء كردستان العراق في 25 شهر 2017 والحملات العسكرية التركية المستمرة على مناطق عفرين حتى الآن، كما أننا لن ندخر أي وزن في دعم قضايا شعبكم الأمازيغي العادلة، ونؤكد على حقه الكامل في تقرير مصيره بنفسه أسوة بشعوب العالم قاطبة. في الختام، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نقدم إليكم باسم حزبنا الحزب الديمقراطي الكردستاني بسوريا
قيادة وقواعد وجماهير بأسماء آية التهنئة والتبريك بعقد مؤتمركم هذا، متمنين لكم التوفيق والنجاح لما فيه خير شعبكم الأمازيغي الصديق وتطلعاته النضالية نحو تحقيق أهدافه وأمانه في الحرية والتطور والتقدم، وبما يخدم قضايا شعبين القومية والوطنية. دمتم ذخرا لنضال وعشتم وعاش نضال الشعوب المكافحة من أجل الحرية والديمقراطية. قام شلو 15 جوج 2018 المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بسوريا. Notre peuple qui est vraiment solidaire les Amazirs, c'est grâce à eux qu'ils nous ont ouvert les portes de pas mal de parlements. Et le premier, le Parlement espagnol, pour mener la question de la guerre chimique. Et que dernièrement, le ministre des Affaires extérieures espagnol, Alfonso Dastis, nous a promis de nous donner une réponse officielle sur ce sujet épineux d'utilisation d'armes de destruction massive contre les populations civiles dans les années 20. C'est le peuple catalan. Je peux vous dire une chose, sur le peuple catalan, ils ont deux partis. L'un, il est centre-droit, libéral, et l'autre, il est d'extrême gauche et républicain. Avant de s'entendre sur un projet qu'ils ont maintenant, ils ne s'entendaient pas du tout. Par contre, pour la défense du peuple amazigh, ils étaient toujours ensemble et ils défendaient toujours leurs revendications. Ils nous ont ouvert tous les deux les portes même du Parlement européen pour exposer de revendications. Et avec nous, une représentante du peuple catalan, vous allez vous surprendre, c'est une Amazigh de Chili qui vient d'être nommée députée catalane. Le mot Asenoa Ranke. Bonjour, je m'excuse, j'ai rien préparé pour ce petit espace parce que comme je m'attendais pour parler l'après-midi sur la femme, donc je me suis concentrée sur ça. De toute façon, je vous remercie de m'avoir invitée. De toute façon, moi je ne me considère pas invitée, je considère juste que je suis entre mon peuple amazigh que j'aime beaucoup, que j'essaie toujours de visualiser, de parler de sa cause à travers de ma petite connaissance. Et aussi, j'aimerais bien remercier précisément Madame Amina Benchir, Monsieur Rachid Raha, parce que c'est les seuls que je connais, c'est eux qui m'ont invité pour être avec vous aujourd'hui, pour tout le travail qu'ils sont en train de faire, pour leur militance, pour le temps qu'ils sont en train de dédier, parce que c'est pas facile d'être une femme, de s'occuper de sa maison, du jour à jour, et aussi de donner tout son temps pour la cause. Et ce qui est en train de faire Madame Amina, qui est en ce moment en train de devenir une référence, peut-être il y a des gens qui ne le reconnaissent pas parce qu'il leur manque aussi une reconnaissance pour les femmes. Et ce qui est, parce que cette semaine j'ai écouté une petite blague dit sur le contexte des femmes, parce que quand s'approche le mois de mars, on commence à parler plus des femmes. Et on disait que Monsieur le Président Obama, il était dans une réception et ils ont rencontré avec sa femme. Ils ont rencontré un cuisinier qui était l'ex-ami, au petit ami de Madame Michel. Alors, M. Obama, avec la blague, il lui a dit à sa femme, bon, si vous êtes marié avec ce monsieur-là, vous allez être en ce moment-là la femme du cuisinier. Et Madame Michel lui a répondu, il lui a dit non, je serai la femme du président. Donc c'est ça l'exemple
qu'on devrait prendre en considération parce que tout le travail que fait la femme dans son petit coin discrète, la société, il lui manque aussi cette reconnaissance. Bon, moi je viens de la Catalogne, vous savez que la Catalogne en ce moment-là, il est en train de vivre une situation très spéciale. Pas en ce moment-là, ça fait des années maintenant, ça fait des années qu'on est avec ce qu'on appelle le processus, c'est-à-dire pour les démarches pour demander l'indépendance de la Catalogne. J'aimerais bien vous dire une chose, moi je me suis approchée plus de la cause amazigh grâce aux Catalans. C'est le Catalan qui m'ont sensibilisé sur la cause amazigh, sur la culture amazigh, sur le patrimoine amazigh, sur la langue amazigh. Parce qu'il y a des gens dans la Catalogne, ça fait plus de 30 ans, qui travaillent sur la cause amazigh, spécialement sur le contexte de langue. Cette semaine même, il y a eu un rapport qui parlait de que la mazirité, la langue amazigh, c'est la 3e langue parlée en Catalogne. Peut-être on peut dire en Espagne en général, parce que la plupart des Amazirs, ce sont des émigrés de la zone précisément du Rif, 85% sont de la zone du Rif. Mais comme toujours, on a toujours de problèmes à ce niveau-là. Peut-être on devrait les aborder l'après-midi en relation avec la femme. Mais le contexte de l'arabisation, de l'islamisation, qui joue un rôle très négatif sur la mazirité. Par exemple, quand j'étais nommée députée, et il y avait un monsieur qui, sur Twitter, il a écrit « Je vous présente la nouvelle députée catalane amazigh ». Et il y a quelqu'un qui lui a répondu, il a dit « Ah, maintenant on a 2 musulmanes au Parlement ». Parce qu'il y a une autre amazigh aussi de notre parti, maintenant on est deux personnes, les deux d'origine amazigh, qu'on est dans le Parlement catalan. Donc cette islamisation de notre identité, peut-être on est aussi musulman, l'identité est plurielle, on n'est pas une seule chose, on est plusieurs choses en même temps. Mais cette obsession avec le contexte religieux, il est en train de faire beaucoup de mal à notre origine, à notre culture, à notre langue amazigh, à laquelle on devrait s'attacher parce que c'est notre dignité. Il faut prendre ça beaucoup en considération. Sans notre contexte d'origine, sans notre langue, sans une reconnaissance patrimoniale de ce qu'on est, on n'a pas de dignité. On a la dignité des autres. Mais la nôtre, il faut la cultiver, il faut la reconnaître, il faut être orgueilleux de ce qu'on est. Et moi je parle beaucoup, donc je laisse le reste pour l'après-midi. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. La parole maintenant à un parti politique espagnol qui est né des manifestations, on va dire, malheureusement, les États européens un peu partout, et ça rentre un peu dans le piège. Bon, il appelle le printemps des peuples, le printemps démocratique des peuples qui a commencé en Tunisie, ça a passé en Libye, en Égypte, au Maroc avec le mouvement 20 février, et en Espagne, ça a créé le mouvement Podemos. Et avec nous, un des représentants du parti Podemos, à qui nous remercions profondément pour leur solidarité actuelle. Surtout, ils ont permis d'ouvrir la porte et avoir des débats publics au sein du Parlement européen. Ils étaient parmi nous aussi pour la question de Hirak del Rif dans le Parlement espagnol. Et surtout, M. Alberto Arreclus, qui nous vient directement de Paris. C'est grâce à lui, il nous a trouvé un avocat compétent qui a réussi à stopper l'extradition de notre président délégué pour l'Algérie, Robert Scouté, et Salah Abouna,
où le gouvernement espagnol avait signé l'accord d'être extradé en Algérie. On nous les remercie profondément. Et à toi, Alberto Arreguros, la parole. Bonjour, je vais m'exprimer en français. Je pense que c'est la langue la plus connue que l'espagnol, même si je vois qu'il y a un groupe d'amis à Massir qui maîtrise bien l'espagnol. Merci Rachid de cette invitation à cette assemblée qui est pour nous un espace très important, mais je vais y revenir. Podemos, parti politique né du mouvement du 15, mais du mouvement des indignés, n'est pas l'expression à lui tout seul du mouvement des indignés qui déborde cela. Mais tu as raison, Rachid, de dire que le mouvement des indignés a été inspiré par le printemps arabe. C'est clairement le mouvement des indignés en Espagne et Podemos sont un des succès d'année de la révolte des peuples du printemps arabe, mais également des mouvements en Amérique latine de libération qui ont réussi, en tout cas pendant une période de ces 10 dernières années, à y compris installer des gouvernements progressistes dans les pays latino-américains. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une régression importante qui doit tous nous interroger sur la façon dont les choses peuvent bien ou mal tourner d'une manière ou d'une autre, et qui nous montre que la lutte pour la libération populaire est un chemin difficile et semé d'embûches. Mais c'est vrai, le fait que le mouvement des indignés espagnols, qui a profondément marqué et transformé la politique espagnole dans toutes les régions d'Espagne et en Catalogne aussi, le fait que le mouvement des indignés ait surgi comme un héritier ou une suite du mouvement des printemps arabes montre à quel point nos pays et nos peuples sont proches et vivent ensemble et avancent ensemble. Donc Podemos agit pour la solidarité des luttes populaires importantes, notamment en Algérie et au Maroc, notamment la lutte des Rifins, los Rifeños, qui sont nos voisins à 2 pas, pour dénoncer aussi la corruption et l'incurie des gouvernants. Ce mouvement, je crois, le mouvement du RIF, est important dans ce qu'il montre de dénonciation de la corruption, de l'incurie, du pillage des richesses, de l'aggravation de la pauvreté et des conditions de vie. C'est une lutte contre l'oppression qui est tout à la fois une oppression économique et culturelle. Et nous voyons la revendication amazigh et la révolte contre la misère comme les 2 jambes sur lesquelles marche le nouveau mouvement populaire de libération en Afrique du Nord. La politique en Espagne et en Europe est marquée par de lourds dangers, avec l'aggravation des politiques d'austérité antipopulaires, la montée de l'extrême droite. Et la montée de l'extrême droite est nourrie par la crise des migrants, qui est utilisée par les pouvoirs et par les forces d'extrême droite pour détourner la colère populaire et diviser les peuples. Vous le savez, les jeunes et les moins jeunes risquent leur vie en Méditerranée pour quitter l'Algérie, le Maroc, les pays du Maghreb et du sud du Sahara. Notre mer commune est devenue un terrifiant tombeau qui a déjà englouti des milliers de personnes désespérées. La séparation entre l'Espagne et le Maroc, 2 pays aux frontières entremêlées, est devenue une ligne terrifiante, électrifiée, pleine de barbelés, où se blessent et meurent des hommes sautant la clôture, mais aussi des femmes piétinées à la mort parce qu'elles sont acculées à un travail dégradant et misérable à la frontière. Tous ces drames nous révoltent, nous interpellent. Podemos agit beaucoup pour dénoncer ces situations et pour refuser la banalisation d'une politique qui serait exclusivement sécuritaire et répressive. Pour nous, il n'y a pas de choc de civilisation. Nous savons que nous sommes frères. Mais il faut, d'une certaine manière, et je crois que le mouvement amazique joue dans cette direction, l'affirmer, le rappeler et combattre les images, les lectures. Notre ami le disait tout à l'heure, les lectures faciles, caricaturales, qui divisent les peuples. Vous voyez, peuple du sud de la Méditerranée musulman, peuple du nord chrétien. Nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que moi, mes parents sont nés à Séville. Le drapeau de l'Andalousie, c'est le drapeau berbère. Nous savons que les peuples sont les mêmes. Nous savons que les revendications, ce que demandent les peuples sont les mêmes. Et nous savons que notre devoir comme mouvement politique est de ne jamais oublier que le but du mouvement politique, c'est de faire en sorte que les gens vivent mieux, résolvent leurs problèmes de leur vie quotidienne
et notre rôle ne doit pas être d'approfondir les divisions et les blessures pour rester au pouvoir à tout prix. En Espagne, Podemos défend une nouvelle organisation du pays, reconnaissant sa réalité plurinationale. Mais nous ne voyons pas la revendication amazigh comme semblable à la revendication indépendantiste catalane. C'est une différence que nos amis députés catalans connaissent. La Catalogne aussi, pour nous, est plurinationale. Et la division qui s'est insérée entre frères, entre couples, entre familles, entre indépendantistes et espagnolistes, au nom de dans ces dernières années, a gagné les espaces les plus intimes, divise profondément le peuple. Et pour nous, ces divisions affaiblissent dramatiquement les peuples face aux politiques de régression sociale et permettent le maintien au pouvoir de partis qui sont des partis organiques de la corruption et de la caste sociale. Nous voyons le mouvement amazigh comme assez différent, finalement, des courants souverainistes ou indépendantistes qui traversent de nombreux pays d'Europe, qui sont des courants importants auxquels il faut répondre autrement que par une simple affirmation, comme tu le disais tout à l'heure, jacobine, ou en tout cas ou une autre affirmation qui est portée par l'Union européenne, qui est une affirmation de destruction aussi des États-nations et de destruction du coup des protections sociales et des espaces démocratiques. Mais l'Europe, vous le savez, a connu plusieurs guerres mondiales, a été le berceau de guerres mondiales, et l'Europe c'est un assemblage de dizaines de pays et de plus de 40 langues différentes. Et nous avons la responsabilité, je crois, toutes les forces politiques européennes, de ne pas laisser se multiplier les situations à l'irlandaise ou à la chypriote, parce que la guerre en Yougoslavie, la guerre en Ukraine aujourd'hui montrent ce que peut devenir l'Europe si nous ne rappelons pas toujours que notre responsabilité d'abord est de rassembler et d'unir les peuples. Et le mouvement amazigh, nous le voyons comme un mouvement qui ne veut pas rapetisser les pays et diviser les peuples en une myriade de petits et de micro-nations. Au contraire, votre mouvement unit et rassemble au-delà des frontières. Et pour nous, il est un espoir et un exemple que nous devons regarder de cette façon-là. Mais quant à la solidarité que les différents mouvements politiques, je pense à LLC et également à Podemos au Parlement européen avec Miguel Urbán, peuvent amener envers le mouvement amazigh, laissez-moi vous dire qu'en fait ce n'est pas assez. Nous le voyons bien. La réalité des luttes et des mouvements amazigh est occultée dans les médias européens. Elle est trop méconnue, y compris des forces politiques et sociales progressistes. Elle passe souvent après d'autres choses, comme si la lutte des Rifins était lointaine, comme si elle était plus lointaine que la lutte des Sahraouis ou la lutte des Palestiniens, alors qu'elle est juste à côté, puisque c'est la lutte de nos frères. Et elle est méconnue de telle sorte que les manifestations de solidarité sont insuffisantes. Et il y a trop d'ignorance sur ce qu'est votre mouvement, sur ce que vivent les peuples, et il y a des gouvernements qui sont très actifs. Le gouvernement algérien, par exemple, a fait pression sur le gouvernement espagnol et a su aussi utiliser la presse espagnole pour désinformer, faire des fake news, comme on dit maintenant pour être à la mode, et a fait une pression importante pour mettre en danger nos camarades Abouna et Serhouti, qui ont passé 3 mois en prison en Espagne et ont failli être extradés. C'est une leçon à retenir, mais il y a d'autres leçons aussi. Vous savez, le gouvernement marocain sait très bien influencer les organisations. Et ils exercent des lobbying auprès de toutes les forces politiques et sociales sans exclusive. Ils sont capables de s'adresser à tous. Ils sont capables d'apporter une lecture des faits. Ils sont capables d'influencer les mouvements politiques pour générer de la méfiance envers les luttes populaires et envers le mouvement amazigh. Par exemple, le mouvement des Rifins a été complètement tu sur des radios comme RFI. RFI n'a pas parlé des luttes du RIF pendant des mois. Et quand les médias en parlaient, ils racontaient que c'était des luttes d'intégristes islamistes. Ce type d'approche est dû au fait que les pouvoirs savent et sont très compétents pour intervenir, influencer et contenir la solidarité internationale. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont très peur. Ils ont peur de la solidarité internationale en France, en Espagne et en Europe. Ils savent comment se défendre leurs intérêts et désinformer. Et honnêtement, peut-être devons-nous apprendre d'eux. Parce que les forces politiques et sociales, je pense à la France et à l'Espagne, que ce soit à Podemos ou France Insoumise par exemple, ont besoin de mieux comprendre
le mouvement amazique et de mieux comprendre et d'adhérer au courant populaire que vous portez. Elles doivent mieux cadrer leurs priorités et être capables de réagir avec la même force en solidarité avec les luttes du peuple du Rif. Nous savons dénoncer les drames qui se déroulent à la frontière à Ceuta et Melilla, mais nous ne savons pas dénoncer encore assez et avec la même force ou apporter la solidarité aux luttes des habitants du Rif. C'est dû en partie à l'ignorance, à la désinformation et à la nécessité d'aller auprès des différentes organisations défendre, mieux faire connaître votre mouvement, ce qu'il apporte, en quoi il est réellement le représentant des préoccupations et de l'avenir du mouvement populaire en Afrique du Nord. C'est aussi mieux organiser la solidarité concrète, la base arrière quand des camarades doivent partir, doivent se défendre, avoir un avocat, avoir des moyens, avoir des gens qui vous accueillent, tout ça c'est des choses qu'il faut organiser. Nous sommes plusieurs organisations politiques, dont Podemos, mais pas la seule en Espagne, vous l'avez vu, disponibles pour creuser davantage, mieux porter la connaissance de la situation qui est faite à nos frères d'Afrique, qui doivent avoir leur place dans les luttes politiques et sociales en France et en Espagne. Et ensemble, ainsi, nous rendre plus forts. En tout cas, merci de votre invitation. Je salue cette Assemblée mondiale qui est porteuse d'un mouvement dont nous savons qu'il a une place et un avenir considérable dans les années qui viennent et que nous allons suivre avec la plus grande attention. Merci. Avant de faire suite aux interventions, on a une urgence. C'est une communication en direct d'Ottawa de Mme Myriam Aboubakri, qui est la présidente de la Commission des droits des peuples autochtones des Nations Unies. On a fait toutes nos possibilités pour qu'elle soit avec nous. Son billet, ça nous a coûté une fortune. Mes questions, je ne sais pas ce qui s'est passé. On la passe directement avec elle d'Ottawa par Skype. Ok. Bonjour, Azul. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Merci. Donc, je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Mariam Wallet Aboubakri. Donc, je suis une sœur Touareg et actuellement de l'association Sininan en Afrique de l'Ouest et également présidente de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Donc, aujourd'hui, c'est un grand privilège pour moi de pouvoir être parmi vous et notamment cette année que l'Assemblée mondiale amazigh a consacré son thème principal à la femme amazigh. Donc, je vous suis vraiment reconnaissante de ce choix, puisque la prise de conscience de la place centrale de la femme autochtone de façon générale se fait progressivement, et c'est dans des espaces comme ça que c'est important que ça avance au niveau de la région, même au niveau de nos communautés. Donc, je vais un peu vous parler de la place de la femme autochtone dans une première partie. Ensuite, si vous avez des questions, je vais rester environ 15 minutes de plus pour faire des questions-discussions. Donc, la femme berbère dans l'espace international. Les femmes, par exemple, à l'espace des Nations Unies sur les questions autochtones, les femmes berbères participent à la mise en place
travaux du mécanisme onusien pour les droits du peuple. Par exemple, ils ont contribué aux négociations de la création d'une instance permanente elle-même, dont elle participe depuis sa création au Congo. Par ailleurs, elles ont participé aux négociations et à la construction de la déclaration de la zone des droits du peuple. Les femmes américaines portent leur voix dans les discussions quotidiennes de la FA, la Commission sur le statut de la femme, mais également au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme. Dans sa politique. La plus dans le rôle social et culturel, c'est des par le langue. La femme est responsable de la transmission de la langue. Il va également du rôle pour l'homme. Au-delà du rôle de génitrice, elle assure la continuité du peuple, elle assure la transmission de l'identité qui est appelée chez les Touaregs Charles. En plus du support de l'identité, la femme amazigh est garante de la transmission des valeurs culturelles. Il faut noter que beaucoup de principes de la culture amazigh qui contribuent à la cohésion sociale, la tolérance, l'entraide, en sont quelques-uns. Par exemple, la femme amazigh sait avec qui l'enfant apprend ses premiers mots et comportements valorisés dans sa communauté. Dès ce stade de la vie, la femme amazigh à son enfant de valeur. Et puis, la femme berbère joue un rôle important dans la transmission et la transmission du patrimoine culturel. Par exemple, la femme à avoir le droit de les jouer comme instrument. La femme kabyle retient l'art de mouler l'argile et d'engraver les formes berbères qui dépassent les frontières de la Kabylie. Trouve une signification chez la sœur du test. En est de même pour les de l'Atlas marocain, qui préserve, forme et transmet l'art de la tapisserie, utilisant des motifs du savoir berbère. Ces productions de l'artisanat berbère contribuent non seulement à assurer une stabilité économique de la famille, mais également de toute la communauté, voire la région. Elle participe au développement du pays, pour le Maroc, pour l'Algérie et d'autres pays dans lesquels nous sommes. Rôle économique. Femme berbère joue un rôle important dans la stabilité économique de sa famille et de toute sa communauté. Ce rôle est illustré dans la gestion des ressources familiales. Qu'est-ce quoi chez les Kelkamcha, les Kabyles? Par exemple, la femme est celle qui, aux côtés des hommes, souvent employeurs d'argent, doit gérer les rations alimentaires, les soins de la famille, les différentes dépenses et assurer une épargne pour la famille quand c'est là. Par ailleurs, la femme berbère, comme mentionné dans le point précédent, par ses productions artistiques, contribue au développement économique de son pays. Ce rôle dans le développement économique est également illustré par la production de l'artisanat et les Touaregs, de la cueillette et de la transformation de l'huile d'olive en huile pour d'autres produits chez les sœurs Kabyles. Les thèmes du plat étaient produits par les recettes du Massadra. C'est ainsi que l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones inscrit un point d'ordre de ces sessions annuelles sur l'autonomisation des femmes autochtones de façon générale et de la femme berbère aussi. Le leadership de la femme. Il ressort donc que la femme a un grand leadership qui dépasse le niveau de sa communauté. Elle est également une actrice de développement
développement social, économique et culturel. Il est donc important pour la réalisation des objectifs du développement durable de l'agenda à l'horizon 2030 de miser sur l'autonomisation de la femme berbère pour qu'elle contribue de son plein potentiel par l'éducation formelle et non formelle, le renforcement des capacités en gestion, en comptabilité et marketing, faciliter leur organisation en groupe pour favoriser le partage d'expériences, créer et faciliter l'accès au microcrédit et l'ouverture de marché pour la commercialisation de leurs produits, ouvrir les espaces de décision aux femmes berbères par le quota dans les postes politiques, reconnaître et valoriser la contribution de la femme berbère amazigh dans le développement socio-économique et culturel de leur communauté, pays et région. Donc, en conclusion, je vous invite à garder en tête cet adage Touareg qui dit qui veut dire que la femme est le pilier de la communauté. Donc, luttons dans un espace berbère en mutation avec beaucoup d'influence culturelle pour la conservation de cette place privilégiée des femmes amazighes qui a tout à contribuer à nos communautés, à nos États et à toute l'humanité. Donc, je reste disponible pour des questions, y compris sur le sujet de la femme en général, mais aussi sur l'instance permanente des Nations Unies sur les questions. Merci pour votre attention, salut mère, et bonne session. Est-ce que je peux avoir une photo des interventions? Avez-vous une objection? S'il y a des questions, oui. Ok, donc s'il y a des questions, je suis prête aussi à répondre à des questions. Quelqu'un a des questions, Winaf, on peut prendre maximum 3. Oui. On va voir la salle d'abord. Bonjour. Nous te remercions beaucoup pour votre intervention. Nous attendons que vous nous l'envoyiez par écrit pour la publier dans les réseaux sociaux sur Internet. Nous espérons que notre collaboration en CAMA avec les Nations Unies pour les questions autochtones, on est toujours partant et ouvert pour ça. Ce que je voudrais souligner, c'est une grande fierté pour les Amazirs d'avoir une jeune femme amazigh à la tête d'une des grandes instances des Nations Unies, qui est la question fondamentale des droits des peuples autochtones. Nous tous, les Amazirs, les présents ici, nous te souhaitons bon succès dans ta responsabilité, dans cet objectif de défense des droits de tous les peuples autochtones de la planète Terre. Et à la prochaine, Inch'Allah, pour qu'on te rencontre personnellement ici dans un des pays de Tanazra. Je crois que tu nous suis sur le live que je t'avais envoyé sur Facebook. Si tu veux suivre notre débat qui va avoir cet après-midi ou même maintenant, ça passe tous sur Facebook avec Amadal Presse. À la prochaine. Salut, au revoir. Ok, merci. On
de Paris, on va passer à Bruxelles, notre capitale. Notre capitale d'Europe. Je donnerai la parole à M. Mohamed Behmeden, qui est secrétaire général de notre Assemblée mondiale amazigh. C'est un militant très actif en Belgique. C'est Mohamed. C'est bien. Je tiens tout d'abord à remercier toute cette équipe qui a organisé cette rencontre à la réussite, cette rencontre conviviale, à mon point de vue très fructueuse en idées qui ont été apportées. Je suis persuadé qu'il y a des belles perspectives d'avenir pour notre mouvement amazigh. Merci aujourd'hui à ce congrès, en tout cas à la personne qui a eu l'idée extraordinaire de nous mettre tous des Amazighs sur un piédestal en honorant et en rendant hommage à la femme amazigh. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir nos mères et nos grands-mères, que grâce à elles aujourd'hui, je vais vous le dire en 2 points, السوالة تشنحيت مقارنة اللي يسكبسنا واحد الميلاد من الستينات بلجيكا عرفتي السوالة شكون هي ميس كتنتسل في السوالة تشنحيت والتسين كرا وهو اللي يضمينا بلا تمازيغ وكان الناس اللي تسوال وجون تسكشن كرا هو قال وين عربي وين فرنسي تشكو بزاف لي. Alors, donc je reviendrai à continuer en français afin que tout le monde puisse comprendre. C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes en train de honorer et de rendre hommage à la femme amazigh, mais elle aussi doit prendre sa responsabilité. Cette femme amazigh que nous savons et tout le peuple est au courant que grâce à la femme, la continuité de la culture, la continuité de la langue, et surtout ce qu'ils nous ont appris nos grands-mères et nos mères, c'est le respect des lois universelles. Celles qui prônent aussi le Congrès mondial amazigh, le respect de la femme, le dialogue, le partage et la liberté. La liberté est celle qui nous a été donnée effectivement et véhiculée par nos mamans, nous tous. Et c'est pour cela que je dis à la femme amazigh de continuer à parler. Chacune dans son village, dans sa maison, elle doit faire la culture amazigh. J'ai eu la chance d'épouser une femme extraordinaire que j'ai connue depuis que j'avais l'âge de 13 ans. Elle était évidemment dans mon village. Et grâce à elle, aujourd'hui, mes enfants qui sont nés en Belgique et qui ont plus de 30 ans parlent la langue amazigh aussi à leurs enfants. Donc, je salue fortement la femme qui continue à véhiculer la culture de ses ancêtres, grâce aux femmes aussi que j'ai rencontrées à Genève dernièrement, aux Nations Unies, des Kurdes qui sont ici avec nous et que je salue très haut et que je remercie infiniment d'avoir fait le voyage pour arriver jusque nous et partager des instants merveilleux comme celui-là. Alors, pour cela, je vous dis تحياتي واحتراماتي للجميع. أتمنى من الله أن يوفقنا وأن ينير لنا سبيل الأمل حتى نحقق جميعا كل ما نطلب إليه من مجد وتمنيات لهاويتنا التي هي هاوية الأمازيغية، وهي التي
نضع المسؤولية الكبيرة على النساء أولا، والثاني على المثقفون. Donc nous devons prendre tous notre responsabilité afin que nous puissions continuer ensemble à parler, ne fût-ce que notre langue, qui est notre culture et qui est le respect de l'autre. Merci infiniment. Je donne la parole à M. Amir Bouyakoubi, anthropologue, président de l'association Université d'été d'Agadir, qui a le mérite, les gens ne le savent pas, lorsqu'on a eu notre assemblée générale en Algérie, à Tizi Ouzou, il a eu le mérite de nous héberger le congrès pour que la préfecture nous délivre ce fameux récépissé et pour être dans la légalité en quelque sorte. La parole à M. Amir Bouyakoubi. Il nous honore de sa présence ici à notre assemblée mondiale. Je ne m'attendais pas à cette invitation, mais c'est un honneur aussi pour moi d'être avec vous. Donc, avec Madisma Zeflaoun. D'abord, je parle au nom de l'Université d'été d'Agadir parce que je ne suis pas délégué à le faire, mais j'ai tenu à être présent parce que je suis de passage de Casablanca au Salon du Livre à Agadir, donc c'est l'occasion. Donc, on assiste pour la simple raison, c'est que je considère qu'on doit être unis. N'importe quelle réunion, n'importe quelle action en faveur de notre langue et de notre culture amazigh, moi je considère que tout le monde doit la soutenir. Pour la simple raison, c'est que on est devant un défi énorme actuellement. Il faut qu'on soit conscient de ce défi. Notre langue est en danger, tout simplement. Les efforts qui ont été déployés depuis des années et des années sont énormes. Les acquis, on va dire, sont importants, mais pas vraiment énormes. Ils sont quand même importants. Mais malgré tout, notre langue est en danger. Tant que le nombre des locuteurs de l'amazigh n'augmente pas, soyez sûrs qu'il diminue. Et je crois, vous êtes tous d'accord avec moi, le nombre des locuteurs n'augmente pas. Donc il diminue. Et puisqu'il diminue, un jour, notre langue va disparaître. Je le dis, je le répète dernièrement partout parce que je le sens dans mon entourage, dans mon quartier, dans ma vie, que malgré tout ce qu'on fait, les choses, malheureusement, au niveau linguistique, n'avancent pas. Il y a des acquis symboliques, il y a email partout, il y a l'amazigh qui est langue officielle dans 2 pays, le Maroc et l'Algérie, national au Niger, je crois. Tout ça, c'est important. Mais si notre langue ne se transmet pas, donc il va disparaître et ça va être un drame pour l'humanité parce que la langue amazigh est l'une des langues les plus anciennes du monde. Une langue et une culture qui est chargée de valeurs humaines, qui est chargée de valeurs de solidarité, de respect, de fraternité. Une culture qui a largement contribué à la civilisation humaine, à la civilisation mondiale et surtout à la civilisation de la Méditerranée. On partage beaucoup de choses avec tous les peuples de la Méditerranée, qu'ils soient les Kurdes, les Catalans et les autres, parce que notre culture, c'est une culture très riche, une culture qui a ses racines très lointaines de l'histoire de l'humanité, et je crois que ça va être un drame si jamais cette langue disparaît. Et l'UNESCO nous dit chaque année le nombre des langues qui disparaissent dans le monde. Et malheureusement, notre langue fait partie de sûr. Et pour que notre langue continue de l'avenir, le rôle de la femme il est primordial. Le rôle de la femme il est primordial. Le cas de M. Belville, ce qu'il a dit, ça m'a beaucoup touché. Vous imaginez, à Bruxelles, la femme a réussi à faire transmettre la langue amazigh à ses enfants dans un environnement qui n'est pas du tout favorable à la transmission de cette langue. Donc le rôle de la femme, il est central. Je ne veux pas dire que l'homme, non. Ce n'est pas un objectif. L'homme aussi, son rôle est primordial. Mais la femme, parce qu'il est en contact presque permanent avec l'enfant. Les premiers mots qu'il parle avant même sa naissance, selon les études linguistiques, avant même la naissance d'un enfant, il commence déjà
à, je ne vais pas dire prononcer parce qu'il faut qu'il soit né, mais en tout cas, elle commence déjà à sentir quelques mots, et certainement c'est les mots amazirs qu'on a tous sentis, et certainement c'est les premiers mots qu'on a prononcés juste après notre naissance. Donc le rôle de la femme est primordial. Il faut qu'elle soit consciente de cette tâche, de ce rôle, les politiques de l'alphabétisation, etc. Il touche les femmes d'une façon incroyable. Et quand on touche la femme, soyez sûr qu'on touche vraiment le fond de la culture amazigh. Donc, je dis merci à nos mères, merci à nos grands-mères. On est fiers de vous. J'espère qu'on va donner naissance à d'autres femmes qui vont assurer cette responsabilité de transmettre la langue et la culture amazigh aux générations futures. Je souhaite plein de réussite à votre congrès et merci de m'avoir donné cette occasion. Merci. Le représentant de l'organisation ASTA, est-ce qu'il est là présent? Hein? Alors, le représentant du mouvement des Mavas, قلنا هذاك الدماغ في السياسة. أزول في الدم يمازيغ ناتي مازيغي زولي يدنا اللي حضر يربط أماد الله لنا إسان ويروا أماد الله لمازيغ داس نمير تجمع لمازيغ رمضان فتزيد لنا إشاء نيتدرو يقوموا نكوش باش يجري مازيغ رمضان نسيو المغرسين اللي تدير ومازيغ تسدو تغنسا نا يدنا تشتيوين تسدو سلام ناس نمير نخدو ناس نمير ماس يتريمون تصير في لافيتاسيون تخنيشا ديد ماس نا يخدمنا سويري مشينا السلم كاين ونقدم غير في كشخص وانما يلن سي الممثلين نمسوا في رئاسة القصيم الحركه الاحتجاجيه ان يسماني في نسخ الاحداث المأساويه 1996 تدخل القمع المخزني في مازيغ يدرار الجنوب الشرقي تسمى غير في الموفمون تخليا الموفمون سيغ لا 96 الحركه على درب 96 تأطار الاحتجاجات اليمين يعني تأطار الاعتصام المفتوح للاشكال النضاليه الموازيه باعتبار ان الحركات الخليه حركه اجتماعيه تميز الحركه الاحتجاجيه الجديده دا السار يعني يغي غدوش الزهوم نيت يمزدا ان هي ضحايا النهب الثروات نمازيغ اينسون نسقسيت اينسون نسقسيت الثروات نمازيغ هي يعني غي امينو يخصيت وطراح او دي التجمع الامازيغي ان النظام وريد يقيم في ووال وريد يقيم في دوسنا ان يتدلسن وانما انيغي الا في الثروات الا في وكال الا في يلي لوجود الانسان الامازيغي لان البروز الحركات الاحتجاجيه المثال نمير المثال الريف جراده تمستوش مجموعه من الحركات الاحتجاجيه نيلا الشريع لن يعني الرفض الواقع الدور النوري السير لا المخزن بين قوسين الدوله ضد الضعف نيت على المجتمع المدني التنظيمات الجمعيات نا سي لازم السير تاع التوريزم اسقسيت خمطروات نتاج يوسي ميضر على في غالونانس يعني 7 سنوات اعتصام مفتوح الدوله يمشينا يتقرر السير التجمع الامازيغي ان هي السياسه الاذان الصمام هي السياسه التماطل تجاه الملف هي الحقوقي نمزق نميضر يمكننا يجرى نميضر قد يجروا اجتماع رياضي قد يجروا
يتمورا يضني لا الجزائر لا ليبيا لا مصر لا كناريا لا مي لا مازيغ، لأن الإنسان الأمازيغي يشكي يتهدد لاستمرار الدول القومية أن ينكونتر الهوية الأصل وشدة. سيدا أن من غيوت قتل الإنسان الأمازيغي ليس فقط باللغة، ليس فقط بطمس الهوية، وإنما إنغي الإنسان الأمازيغي يعني التبضون دوشان فرق الإنسان عن الأرض. وهنا الطراوات نص يلي الهجرة يلي التهميش يلي مجموعة من الأقسام. سيدا أن النداء الذي يرقد التخييم هو نداء أن يمشينا نتمون ينغي يخصد نمون أو ينغي ندق نموسد دخلنا إلى برا الحراك للريف خير دليل أن حان الوقت نود نوحد النضالاتنا باش نسدو سداد باش نهريت سنتسوريفين أنقطع الأشواط خطري. كوني ويضني مادام أن دانس مغورتا مغارت يا لوماج إلى فام كلاية لافام يضني المرأة الأمازيغية المقاومة، لأن المداخلات سواء يمشينا يعني المرأة تحافظ على اللغة، تحافظ على الثقافة الأمازيغية، لكن المرأة الأمازيغية مرأة مناضلة ومرأة مقاومة. خير دليل يمشينا نغري المعارك سواء يريك سواء الأطلس سواء يسمى سواء يتنزروف يشتينيري الصحراء أن المرأة مقاومة. النضال نميض بفضل المرأة الإميضرية. انت ايدي قوما انت دي سريت الادوار في خطرين انت ايتيان يعني البيلي تخطر نيغي ماشي خص انه تحافظ في الثقافه. تحيه للمراه الاميضريه، تحيه مزار نميض، تحيه للمراه الامازيغيه، تحيه مزيغه مزيغيه كلام تنميرتي. Dans ce sens, l'un des dossiers que l'Assemblée mondiale amazigh a toujours pris au sérieux, il a toujours défendu, c'est le droit à la terre, c'est le droit des tribus à avoir leurs droits sur leur territoire. La Fondation Friedrich Naumann a eu ce mérite de nous avoir financé une rencontre très importante, ça fait 3 ans à Rabat, sur cette question. Et il y a avec nous un grand militant de ces droits des terres tribales et collectives, un militant des droits de l'homme qui a subi beaucoup de procès. Il a passé la prison du fait qu'il défend ses droits. C'est M. Driss Sidraoui, et c'est un partenaire en quelque sorte avec nous sur ce dossier. Et on y pense ensemble, Inch'Allah, de faire mobiliser tant les tribus amazigophones comme les tribus arabophones qui sont victimes d'expropriation de leurs terres de la part des mafias et surtout de la mafia, on va dire, marzanienne entre parenthèses. Monsieur le Président. تحية حقوقية باسم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. نتمنى للزملاء والأصدقاء في التجمع العالمي الأمازيغي النجاح والتوفيق في إشغال هذا المؤتمر المهم اللي تيشكل واحد المحطة مهمة من المحطات الأساسية، ولن تعتبر لأن الكلمة غير جائزة وتكون مرتجلة. محطة من المحطات المهمة في الدفاع عن الشعوب الأصلية، وكنعتبروا أن الشعب أو الشعوب الأمازيغية عبر العالم تعرضت ولا زالت تتعرض لحملات من التضييق والانتهاكات المتتالية في مجالات متعددة، سواء مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما ذكر الصديق رشيد.
الأراضي السودانية أو الأراضي السكان الأصليين في المغرب تتعرض للانتزاع بوسائل متعددة عبر لوبيات العقار وعبر شخصيات نافذة سواء سياسية ومالية. كذلك مناطق الفقر والتهميش والحجرة في المغرب وفي باقي المناطق الأخرى التي يتواجد بها السكان أو الشعوب الأصلية الأمازيغية هي المناطق الأكثر تهميشا وأكثر فقرا وتعاني من الفقر المدقع وتعاني من الهشاشة وتستفيد أقل من الخيرات ديال البلدان ومن المدخول ديال أي بلد. في المغرب نموذج صارخ وواضح مع إخواننا في منطقة الريف وما حدث وما يحدث من اعتقالات واسعة ومن تضييق على الحق في الرأي والتعبير السلمي. بالمناسبة نجدد تضامننا مع حراك الريف ونطالب الدولة المغربية وكذلك كل الشرفاء بالضغط والعمل على الإفراج عن كافة المعتقلين اللي هما جزء من الحركة الأمازيغية العالمية اللي مع كل الأسف هذا الملف ما كانش فيه واحد المرافعة قوية على جانب أن معتقلي حراك الريف هما معتقلين من جزء من الحركة الأمازيغية ومن الشعوب الأصلية التي تعرضت للاضطهاد عدة شعوب سواء الشعب الإسباني كمستعمر أو الدولة المغربية أيضا التي عرضتهم لانتهاكات متعددة جماعية وفردية. وبالمناسبة فالأخ المحامي البشتاوي أيضا كمحامي وكعضو المكتب التنفيذي الرابطة يتعرض للتضييق كان آخرها الحكم 20 شهرا نافذا على تدوينات بسيطة وبسيطة جدا. وذلك هو بالمناسبة فعضو المكتب التنفيذي للرابطة كتضامنه مع حراك الريف. وبالمناسبة أشكر العمل القوي والحضور الدائم للأخ رشيد في هذه المتابعة ديال الملف ديال الحراك وملف المعتقلين اللي هو قضية يجب أن تكون من القضايا الأولوية للحركة الأمازيغية في العالم وكذلك للمقررين. أظن لحد الآن لم يتوصل المقررين ديال الأمم المتحدة المعنيين بالشعوب الأصلية بملف حراك الريف اللي هو ملف من الملفات التي نعتبرها شائكة. كذلك هناك في الجانب ديال المرأة اللي تنعتبروه مجال مهم للاشتغال وكذلك الشعار والهدف اللي اختاروه الأصدقاء في التجمع الأمازيغي وإحنا مقبلين على اليوم العالمي للمرأة وكذلك المؤتمر أظن 36 ديال المرأة في الأمم المتحدة اللي مع كل الأسف توصلنا بجدول الأعمال وإحنا غنشاركوا كرابطة وغنثيروا هذه النقطة ديال عدم إدراج أي نشاط خلال هذه 20 يوم اللي غتحتفل به الأمم المتحدة متعلق بالمرأة الأمازيغية ونضالها وحقوقها ومحاولة القضاء على الهوية الأمازيغية عبر منع النساء الأمازيغيات ونساء ديال الشعوب الأصلية من حقوقنا من الحقوق ديالها. وغنوجهوا مراسلة في الموضوع ديال عدم إدراج هذا الملف. كانت قضايا كثيرة متعلقة بالمرأة في جدول الأعمال ولكن لم يتم إلى النساء والشعوب الأصلية ضمن المحاور ديال هذه الدورة ديال المرأة. ونحن بالمناسبة حاصلين على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة وأيدينا مفتوحة للإخوان. نعتبروا أن هذه الصفة أيضا عند التجمع لأننا نعتبره حليف استراتيجي ومستعدين نسقوا معاه بتنظيم أنشطة موازية سواء على هامش الدورة ديال مجلس حقوق الإنسان بجنيف أو الدورات اللي متعلقة بالمرأة في الأمم المتحدة وكل الأنشطة اللي متعلقة بالشعوب الأصلية اللي هي شعوب تتناضل من أجل الكرامة ومن أجل الحرية والإثبات ديال الوضع ديالها كشعوب عندها الخصوصيات ديالها وعندها الحقوق ديالها سواء في الحق في التنمية وفي الموارد الطبيعية ديال البلدان ديالها والاحترام ديال مجموعة ديال الخصوصيات. هناك شعوب اللي مع كل الأسف
اللي تم التدويب ديالها في مجموعه من الدول، وما تنتمنى ان ما يكونش الحركه او الشعوب الاصليه عندها نفس المصير ديال الشعوب الاخرى اللي ولات مجرد تراث في مجموعه من البلدان، سواء الهنود الحمر في امريكا او عده شعوب اخرى تم التدويب ديالها. لذلك فالمحطه او الاكراهات الرقويه ومتعدده امام الاخوه في التجمع اللي هو اثبات الهويه والحفاظ عليها ومرافعه على ملفات كثيره وكثيره. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في الاشغال ديال المؤتمر ديالكم، ونحن نعتبر انفسنا في الرابطه المغربيه المواطنه وحقوق الانسان حلفاء ورهن الاشاره كحركه حقوقيه في دعمكم في كل المحطات النضاليه والحقوقيه والمطلبيه، وتحيه حقوقيه لكم جميعا. Juste pour vous préciser que leur association de défense des droits de l'homme, c'est la seule au Maroc qui a le statut d'ECOSOC, qui peut assister à toutes les réunions des Nations Unies, là où ils s'organisent. Et nous-mêmes, l'Assemblée mondiale à Nazir, on a fait cette demande. Ils ont repris le courrier, mais ça demande de temps pour cela. Et vous précisez aussi, ils ont le mérite, leur association, à côté de l'AMA, d'être les premiers cette nuit de Ramadan jusqu'à 1h du matin, lorsqu'ils ont emmené Nasser Zafir de l'Hassima pour être condamné au tribunal de Casablanca. Et leur avocat, Maître Bouchtaoui, s'il est poursuivi, c'est le fait de sa défense sur le Irak Rif. Et le Maître Bouchtaoui le dit souvent, à part d'être un avocat dans le juridique, il est aussi un acteur associatif de défenseur des droits de l'homme. Et beaucoup de ses déclarations, il le disait en tant que militant des droits de l'homme, non en tant qu'avocat. Mais malheureusement, comme vous savez, la justice au Maroc n'est pas vraiment indépendante et on vient de le condamner injustement par de lourdes peines. Pour le moment, on va faire une petite pause. Ce qu'on va vous demander, comme il y a de bon soleil, on va faire une photo d'ensemble avant de prendre la pause café. Malheureusement, le centre d'accueil, ils n'ont pas de personnel pour emmener leur matériel ici. Alors, il faut qu'on soit, on va se déplacer jusqu'à là-bas, mais essayez qu'on le fasse le plus tôt possible pour passer à la deuxième session de cette matinée. On va commencer par les poésies de la grande poète Khadija Ar-Rohal et les hommages aux femmes amazighes pour cette édition de la 9e Assemblée Générale. نخليكم انا حمار الساق فيها نشغل بحال تياتر رومان ça nous arrange parfaitement باش ندير فوتو d'ensemble خليقه هي وتنمت خاوم